नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे भाजपवर खळबळजनक भाष्य। भाजप हा महात्मा गांधींची हत्या करणारा पक्ष आहे असे भाष्य। मंत्री जुपल्लीचा आदिलाबाद दौरा। मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा व्यवस्थेचा आढावा। काँग्रेस कार्यकर्त्यांना भेटले। जुपल्लीने प्रजासेवा भवनाला भेट दिली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांसह भव्य स्वागत। आदिलाबाद लोको पायलटचा निषेध। केंद्राने त्यांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की गांधी कुटुंबाने या देशासाठी अनेक त्याग केले आहे। त्यांनी टिप्पणी केली की मोतीलाल नेहरू कुटुंब हे एक श्रीमंत कुटुंब होते आणि त्या काळामध्ये देशाच्या स्वतंत्र लढ्यावर हजारो कोटी रुपये खर्चही झाले होते, तर इंदिरा गांधींनी उर्वरित काही संपत्ती देशासाठी समर्पित केल्याचेही वृत्त आहे। महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यासाठी 30 वर्ष लढा दिले असे ते म्हणाले, परंतु स्वातंत्र्यानंतर भाजपच्या वारसांनी महात्मा गांधींची निगृण हत्या केली अशी टिप्पणी त्यांनी केली। गांधी कुटुंबाने स्वतःच्या पैशाने नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरू केले, तर स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये होणाऱ्या संघर्षांना या वृत्तपत्राने प्रकाशितही केले। देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये नॅशनल हेराल्ड या वृत्ताने महत्त्वाची भूमिका बजावली असेही सांगण्यात आले। केसेस लगाए, यहाँ मीटिंग में हम लोग इनानमस ये रेजोल्यूशन पास करना है। ऐसी दबावट में कांग्रेस पार्टी झुकने वाले नहीं है। इस देश के लिए जो कुर्बानी दिए, जो जान दिए, मोदी जी और अमित शाह जी को डरने वाले कोई नहीं है। गांधी परिवार को जितना तकलीफ दिए तो वो तकलीफ गांधी परिवार के तकलीफ नहीं है, इस देश 140 करोड़ जनता का तकलीफ है। ऐसे चीजों को इस देश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इस मीटिंग में हम लोग ये रेजोल्यूशन पास करना है, जो मोदी जी और अमित शाह जी जो कर रहा है उसके लिए हम कंडेम करना, इनानमस रेजोल्यूशन पास कर दे कि मोदी जी को खत लिखना है अपना तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तरफ से। ये रेजोल्यूशन मैं पास करना चाहता हूँ दीदी, आपके परमिशन लेके। तेलंगणा क्रमांक 1 2047 च्या उद्दिष्टासह जनता सरकार पुढाकार घेत आहे असे पर्यटन आणि उत्पादन शुल्क संघाचे जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव यांनी सांगितले। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या 4 तारखेला आदिलाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मंगळवारी शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला। ते म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी 4 तारखेला दुपारी 2 वाजता येतील। सीएम रेवंत रेड्डीच्या या आणि नेतृत्वाखाली जनता सरकार 2 वर्षाच्या जनतेच्या कारभाराचे हे साजरे करेल। तर ते म्हणाले की आदिलाबादच्या विकास कामासाठी एक विशेष योजना ही तयार करण्यात आलेली आहे। मुख्यमंत्री शंखू फुकून सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास कामाची पायभरणी करतील। महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पोलीस कर्मचारी, निवासस्थाने, पेट्रोल पंप आणि शाळा इमारती यासारख्या विकास कामाचीही पायभरणी करण्यात येईल। तर महिला संघटनांना व्याजमुक्त कर्ज वाटप केले जाईल आणि इतर कार्यक्रम हाती घेतले जातील असेही त्यांनी सांगितले। BRS सरकारने 10 वर्षांमध्ये 8 लाख कोटीचे कर्ज घेऊन राज्याला कर्जाच्या ढिगाऱ्यामध्ये बदललेले आहे, जे गेल्या 64 वर्षांमध्ये कोणत्याही सरकारने केलेले या कामापेक्षा जास्त आहे अशी टीका त्यांनी केली। तथापि त्यांनी सांगितले की दरमहा त्या कर्जावर व्याज देत असतानाही त्यांचे सरकार जनताकडेही दुर्लक्ष न करता आणि कुठेही न थांबता राज्यात विकास सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येईल पुढे जाईल। राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि सकल देशांतर्गत या उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने ते योजना आखत असल्याचेही सांगितले।
2047 पर्यंत राज्याचे वार्षिक 16 लाख कोटी उत्पन्न जवळजवळ 15 पट वाढण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलेले आहे. 2047 मध्ये तेलंगणा क्रमांक 1 म्हणून उदयास येण्याचे हे त्यांचे ध्येय आहे असे सांगण्यात आले. అంటే 4వ తారీఖున మధ్యాహ్నము 2 గంటలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి రాబోతూ ఉన్నారు. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఇందిరమ్మ పాలన, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల సభ నిర్వహించబోతున్నాం. ఇందులో ఆదిలాబాద్కు సంబంధించి సుమారుగా 500 కోట్ల రూపాయల నిధులతోటి మంజూరిచ్చి పునాది రాయిలు వేసుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇందులో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ క్వార్టర్స్, అట్లాగే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పెట్రోల్ పంప్, అట్లాగే స్కూల్ బిల్డింగ్స్, అట్లాగే ఇట్లా రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. దానిలో అట్లాగే సబ్ స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. దీంతో పాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాల పంపిణీ, అంటే ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఇతర లోన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా శాంక్షన్లు ఇచ్చి వాళ్ళకు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో ఇందిరమ్మ పాలన, ప్రజాపాలన 2 సంవత్సరాల పరిపాలన పూర్తయింది కాబట్టి, డిసెంబర్ 9 పూర్తవుతా ఉంది కాబట్టి ఇందులో ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాల సభ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాము. ఎందుకు విజయోత్సవం అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గడచిన 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిపాలన కారణంగా, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు పరిపాలన కారణంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధోగతి పాలైంది. మామూలు కాదు, పదంతలు. ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే, వివరంగా చెప్పాలంటే, గడచినటువంటి 64 సంవత్సరాల్లో 22 మంది ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేస్తే రాష్ట్రం పైన ఉన్న అప్పు కేవలం 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే, ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరిపాలనలో అది 8 లక్షల కోట్లకు పోయి నెలకు 650 కోట్ల రూపాయల వడ్డీ కట్టుంటే ఆనాటి ప్రభుత్వం, అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇలా కేసీఆర్ పరిపాలన పుణ్యం అని చెప్పని ఇలా నెలకు 6,500 కోట్ల రూపాయలు, సంవత్సరం 75,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చెల్లిస్తూ, వడ్డీ చెల్లిస్తూ, అయినా కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారైనా, రాహుల్ గాంధీ గారైనా, మల్లికార్జున ఖర్గే గారైనా, ప్రియాంక గాంధీ గారైనా, రేవంత్ రెడ్డి గారైనా, అట్లాగే కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పినటువంటి ఏవైతే హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ అన్ని హామీలను కూడా ఒక్కొక్కటిగా 2 సంవత్సరాల కాలంలో చాలా మటుకు పూర్తి చేసే కార్యం జరుగుతూ ఉంది. సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇది వాస్తవం. ఇదైతే భిన్నంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు రకరకాల ఆరోపణలు చేసి జరిగిన జూబ్లీస్ ఎన్నికల్లో ప్రచారంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు, హరీష్ రావు అయినా, ఇతర నాయకులైనా, ఇంకొకరైనా, ముఖ్యంగా కేటీఆర్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నిక గురించి ఒక మాట మాట్లాడాడు. ఇది రెఫరెండం అన్నాడు. రెఫరెండం అంటే గడచిన 2 సంవత్సరాల రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలన పైన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన పైన ప్రభుత్వం తీర్పు ఇవ్వబోతూ ఉందని 1కి 10 సార్లు కేటీఆర్ ప్రస్తావించిండు. అంటే ఆయనే అన్నాడు. సో మరి ఆయన ప్రశ్నించిన దానికి ప్రజలు తీర్పిచ్చిండు. 2 సంవత్సరాల పరిపాలన పైన తీర్పు 20,000 మెజారిటీ, పైచిలకు మెజారిటీతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపేయడం జరిగింది. మీరు ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా, బట్టగాల్చి మీద చేసినా, రకరకాల అభూత కల్పనలు చేసి మాట్లాడినా కూడా ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పిచ్చారు. ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కానీ, రాబోయేటువంటి ఎంపీటీసీ, జడ్పీసీ ఎన్నికలు కానీ, తదనంతరం రాబోయేటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇది తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారు. మనం చేయడమే కాదు, చేసింది వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్పడం కోసం సెలబ్రేషన్. 2 సంవత్సరాలంటే సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ డిసెంబర్ 9 ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ యొక్క సందర్భంలో మనం ప్రజాపాలన, ప్రజా విజయోత్సవం జరుపుకోవాలి. ఆ విజయోత్సవ సభలో ఈ యొక్క
పునాదురాలు వేసుకోవడంతో పాటుగా మంజూరు ఇవ్వడంతో పాటుగా దీంతో పాటుగా సంక్షేమ పంపిణీ చేస్తూ ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేయాలి ఒకటి. రెండవది, డిసెంబర్ 8, 9 తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2047 తెలంగాణ రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 అంటే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి అప్పుడు 1947 రేపు 2040 అంటే 100 సంవత్సరాల్లో అంటే రాబోయేటువంటి 25 నుంచి 40 అంటే 22 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో, ఏ విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని చెప్పని ఈ యొక్క రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 పైన ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దానికి అంకురార్పణ రేపు డిసెంబర్ 8 రోజున 9 రోజున హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఆదిలాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఆదిలాబాద్ రైతాంగానికి కానీ, మొత్తం తెలంగాణ రైతాంగాన్ని వాళ్ళకి ఆదాయం ఏ విధంగా పెంచాలి, అట్లాగే యువత వాళ్ళకి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి, మహిళలకు వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మహిళల్ని ఎట్లయితే కోటీశ్వరం చేయాలని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారో దానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన చేస్తాము. అట్లాగే ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజ సంస్థల్ని హైదరాబాద్ రప్పించి ఫ్యూచర్ సిటీలో పారిశ్రామికీకరణ అట్లాగే సేవా రంగాల్ని అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం. ఇవన్నీ కూడా అంటే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని, ఈనాడు ఉన్నటువంటి సగటు జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటారు, అంటే రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి మొత్తం సంపద సంవత్సరానికి 16 లక్షల కోట్లు అయితే దాన్ని 2047 వరకు 2047 వరకు దాన్ని 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నదానికి మనం మామూలు లెక్కలు చెప్పాలంటే 15 అంతలు అంటే 1500%. 3% 5% కాదు, 1500%, 15 అంతలు సుమారుగా 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీని సాధించేదానికోసం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మూడు కేటగిరీలు చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందించేదానికి చేస్తూ ఉన్నాం. దాని గురించి కూడా రేపు మాట్లాడదానికి చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజున కూడా రేపు జరగబోయేటువంటి ఎల్లుండి 4వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవ సభకు అందరూ కూడా అవిభక్త ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ప్రజలందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనాలని, దీనికి గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని మీ ద్వారా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ऑल इंडिया लो कोड रनिंग स्टाफ असोसिएशन डिव्हिजनचे अध्यक्ष सिराज आलम यांनी रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या लोको पायलटच्या समस्या सोडवण्यासाठी विनंती केली. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील रेल्वे स्टेशन कार्यालयासमोर त्यांनी निदर्शने केली. लोको पायलट यांनी सांगितले की त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी 48 या तासाचे उपोषण केले. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी डीएम मध्ये 50% वाढकडून केंद्राने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल लोको पायलटांनी त्यांच्या तक्रारी व्यक्त केल्या. त्यांनी तातडीने त्यांचा डीए ही वाढवण्याची मागणी केली. जिंदाबाद 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 एआईजीसी जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी ये मांगे पूरी करो रेल प्रशासन होश में आओ रेल हमारा हक पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रेल प्रशासन होश में आओ रेल प्रशासन होश में आओ एलआरएस जिंदाबाद एआईजीसी जिंदाबाद मैं सिराज आलम लोको पायलट गुड्स एलारसा का आदिलाबाद ब्रांच का ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ। आज पूरे इंडिया में वो एलारसा के तहत ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के तहत हम लोग को कुछ जायज़ मांगों को लेकर हर क्रू लॉबी में, पूरे भारत के क्रू लॉबी में सभी जगह पे 48 आवर्स का हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। हम लोग 48 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बिना गाड़ियों को मतलब रोके हुए अपना ड्यूटी पूरा करेंगे। 48 घंटे वो बिना कुछ खाए पिए अपना ड्यूटी करते रहेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे 50% डीए बढ़ने के बाद
वो हमारा 25% का वो जो माइलेज रेट बढ़ाना था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि जितने भी नॉन रनिंग स्टाफ हैं रेलवे में ही उन सब का किलो में अलाउंसेज सभी अलाउंसेज बढ़ा दिए गए, सिर्फ रनिंग स्टाफ को छोड़कर सबको बढ़ा दिए गए और हमारा अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और दूसरे डिपार्टमेंट में टीए 100% छूट है और हमारा टीए के बदले में मिलने वाला माइलेज, हमारा जो टीए के बदले में माइलेज रेट मिलता है उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, उसके 70% उसके एग्जाम्पशन के लिए हम लोग ये धरना पे 48 आवर्स का हंगर फास्ट पे बैठे हैं। तेलंगणा प्रजाप्रभू सरकारच्या 2 वर्षाच्या प्रजापालन विजय उत्सव सभेला यशस्वी करण्यासाठी आदिलाबाद जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कठोर परिश्रम करावे असे राज्य पर्यटन, उत्पादन शुल्क आणि समुदाय आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी सांगितले। मंगळवारी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह आणि कार्यकर्त्यांसह आढावा बैठक घेतली। आदिलाबाद दौऱ्याशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देशने दिली। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराच्या विजयासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावे अशी सूचनाही त्यांनी केली। ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఇందిరమ్మ పాలన ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల పూర్తి సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం 9 జరుగుతుంది కాబట్టి అందులో విజయోత్సవాల కారణం ఏంటంటే వాస్తవంగా మళ్ళీ మిగతా విషయాలు మాట్లాడే అవసరం కాబట్టి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వానంగా చేసిపోయినా కూడా చెప్పిన ప్రతి మాటలు పెట్టుకుంటూ ఇవన్నీ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం। ఇది మనం ప్రజలకు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు రకరకాల విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు, ప్రజలను తప్పులో పట్టిస్తూ ఉంటారు। కాబట్టి ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా రాష్ట్ర అంటే పార్టీ యొక్క ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం చెప్పుకోవడం వల్ల జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలకు ఇది ఉపయోగమవుతుంది। డిసెంబర్ 8-9 తారీఖున ఇతర రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 అది కూడా మంచి కార్యక్రమం। రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దాలి, రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని గణనీయంగా అంటే 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ, ట్రిలియన్ అంటే 1,00,000 కోట్లు, అది 2034 వరకు, 2047 వరకు 3 ట్రిలియన్, 2,70,00,000 కోట్లకు అంటే 15,000 ఇది ప్రణాళిక। సో దానికి ఒక దిశ నిర్దేశం చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం। సో ఇది ప్రజలకు తెలియపడాల్సిన అవసరం ఉంది। జరుగుతున్నటువంటి సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ప్రతి జిల్లాలో చేయడం వలన ప్రజలకు ఒక సందేశం సంకేతించింది। మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు గెలుపు కూడా కొంతవరకు దోహదపడుతుంది। क्रांतिकारी विद्यार्थी चळवळीचे संस्थापक PDSUचे राज्य अध्यक्ष SV श्रीकांत म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी नेते जॉर्ज रेड्डी यांच्या या प्रेरणेने शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी लढतील। मंगळवारी
PDSUची या 20वी जिल्हा काँग्रेस आदिलाबाद येथील असोसिएशन कार्यालयामध्ये भव्य दिव्य पद्धतीने पार पडली। त्यांनी राज्य सरकारने प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि शुल्क परतफेड जाहीर करावी अशी मागणी केली। तर ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासामध्ये व्यत्यय न आणता सरकार चालावे। కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన 50 అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి। 50 ఏళ్ల తర్వాత జార్జ్ రెడ్డి అనేటువంటి ఒక సినిమాను తీస్తే ఇవాళ మళ్ళా ఆ ఏళ్ల తర్వాత భయపడుతున్నారంటే ఆయన చూపినటువంటి ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉన్నదో ఎంతమందిని అట్లా జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత జార్జ్ రెడ్డి ఉన్నంత కాలం ఓన్లీ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పనిచేసింది। కానీ ఎప్పుడైతే జార్జ్ రెడ్డిని చంపేసిరో జార్జ్ రెడ్డిని చంపేసిన తర్వాత మన పక్క జిల్లానే ఉన్నటువంటి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ అనేటువంటి విద్యార్థి తన జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ ఈయన జార్జ్ రెడ్డి ఈయన న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆయన చంపేసిన తర్వాత తరగతి కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి ఇంజనీరింగ్ రావడం కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పోతే కాలేజీకి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి, చాయ్ తాగడానికి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి, ఏడికి పోయినా జార్జ్ రెడ్డి। అసలు ఎవరి జార్జ్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆలోచించారు। చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు జార్జ్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతారు, అసలు ఏం చేసింది జార్జ్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆలోచించినటువంటి పోరాటాలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇక నేను అసలు జీవితం అంటే ఈ జీవితం కాదు చంపేసినటువంటి ఆశయం ఏదైతే ఉందో చంపేసిన తర్వాత తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి। సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులు అంటే ఏంటి? వాళ్ళ స్కాలర్షిప్లు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వకుండా, రియంబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వాలు ఇవ్వకుండా స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ వర్తించినటువంటి కోర్సులు ఇవాళ ప్రభుత్వాలు తీసుకొని వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి। ఇవాళ చాలా మంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో దాదాపు అత్యధికమైనటువంటి విద్యార్థులు ఇవాళ స్కాలర్షిప్ల మీద చదువుకుంటున్న విషయం వాస్తవం కాదా? రియంబర్స్మెంట్ పథకం మీద చదువుకుంటున్న విషయం వాస్తవం కాదా? మన ప్రభుత్వాలు ఇవాళ పథకాల మీద ఆధారపడి చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు దూరం చేసేటువంటి విధంగా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులను తీసుకొస్తా ఉన్నది। వేలాది ఫీజులను ఆ కోర్సులకు నిర్ణయించి ఇవాళ చదివించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది। అంటే ఇవాళ ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వట్లేదు, రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు। భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఉచితంగా నాణ్యంగా విద్యను ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారత రాజ్యాంగం చెప్తే వాళ్ళ విద్యను ఇచ్చేటువంటి కర్తవ్యం అంటే విద్యను ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత నుంచి వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు వైదొలుగుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిని కూడా మన విద్యార్థి సంఘంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అంటే గత 50 సంవత్సరాలుగా PDSU ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పీడిత విద్యార్థుల పక్షాన SC, ST, BC మైనారిటీ వర్గాల విద్యార్థుల పక్షాన నిరంతరం పోరాటాలు చేస్తుంది। ఆ పోరాటాలు చేస్తున్న క్రమంలోనే జార్జ్ రెడ్డి చనిపోయిన పరిస్థితి, ఆ పోరాటాలు చేస్తున్న క్రమంలోనే జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ చనిపోయిన పరిస్థితి। अट्ला श्रीपाद श्रीहरी कोला शंकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या 4 तारखेला आदिलाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क, पर्यटन आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपली कृष्णाराव यांनी मंगळवारी आदिलाबादला भेट दिली। त्यांनी शहरातील विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला भेट दिली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले, शाल देऊन सत्कार करण्यात आला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेत्यांमध्ये बोथ विधानसभा प्रभारी आडे गजेंदर, माजी ZPTC गोका गणेश रेड्डी, किसान सेलचे राज्य सचिव बोरांशु श्रीकांत रेड्डी, गिम्मा संतोषराव, शांतनराव, कोंडा गंगाधर आणि इतरांचा समावेश होता। out of बोथ मंडळ धानूरच्या ग्रामस्थांनी त्यांच्या गावामध्ये बस सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी केली। त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील बस डेपो समोर निदर्शने केली। प्रवासाचा त्रास कमी करण्यासाठी त्यांच्या गावामध्ये तसेच गावातल्या 4 ग्रामपंचायतीमध्ये बसेस चालवण्याची मागणी केलेली आहे। तर त्यांनी या संदर्भामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले। गावकऱ्यांनी सांगितले की निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणुकानंतर हा प्रश्न सोडवला जाईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलेले आहे। కలెక్షన్ కూడా చూడండి ఫోన్ కూడా చేసాను ఇస్తామని చెప్పింది కానీ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మా BDC మెంబర్స్ అందరూ
కానీ చేసినప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్స్లో మార్చిన దానికి మళ్ళీ చేసేది వచ్చిన తర్వాత చూస్తా అనే లోపల మనకి సడన్గా కోడ్ వచ్చేసింది. రోజు ఈవినింగ్ కోడ్ వచ్చింది. నేను ఒక 2 days యాక్సిడెంట్ అయిందని కవర్ డిసెంబర్ 24 తర్వాత దన్నూరు వీడీసీ చైర్మన్ దన్నూరు మేము ఆర్టీసీ బస్సు కొరకు వచ్చేసినాము. పొద్దున వచ్చే బస్సు అది ఇచ్చోడలో నుండి అక్కడి నుంచి అటు సిరిసిల్లకి పంపుతారు. అది 40 సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని మాకు దన్నూరుకి పంపుతుంది. ఆ బస్సును కూడా మా దన్నూరుకి విధిగా యథాతథగా ఏ సమయంలో ఆ సమయంలో పంపాలా. రెండవది ఏంటంటే ఈవినింగ్ బస్సు కూడా మాకు సరిగా టైంకి రావడం లేదు. దాన్ని కూడా మా సరైన టైంలో పంపాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దన్నూరుకు అటు అడియల్ రోడ్ అయింది. అడియల్ రోడ్ దిక్కు ఒక 3-4 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే దన్నూరు, మా బిర్లగొంది అండ్ అందూరు, పందబోగడ అండ్ నాగపూర్. ఈ గ్రామ పంచాయతీల యొక్క ప్రజలు కూడా అంత ఎస్టీ వాళ్ళకు బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నది ఎక్కడ రావడానికి. వాళ్ళకు కూడా బస్ సౌకర్యం కల్పించి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని మా కోరిక. ఇవాళ మేము విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది మన డిఎం గారికి. డిఎం ఎలక్షన్స్ కోడ్ ఉన్నది కాబట్టి 18 తారీఖు దాకా పంపడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. रायझिंग तेलंगणा नंबर 1 2047चे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनता सरकार पुढाकार घेत आहे असे पर्यटन आणि उत्पादन शुल्क संघाचे जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या या महिन्याच्या 4 तारखेला आदिलाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मंगळवारी शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह करण्यात येत असलेल्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली 2 वर्षाच्या जनतेच्या शासनाचे यश साजरे करण्यात असल्याचेही सांगणारे मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्याशी ANN आमने सामने. స్వామి ఏ స్వామి ఎన్నికిరా షెడ్ మొత్తం వస్తుంది రా స్వామి. ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు సంబంధించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్కి ఈ నెల 4 రావడంతో ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు పర్యాటక ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు చూశారు. సార్ చెప్పండి, పర్యటన అంటే సంబంధించి ఏర్పాట్లు అయితే చూశారు. ఏర్పాట్ల పట్ల అంటే ఎలా అంటే పూర్తిగా ఇంకెంతవరకు పూర్తయ్యాయి, ఎప్పటిదాకా పూర్తయ్యాయి? ఏర్పాట్లు బాగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం విజయోత్సవాల సభ నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఇందులో విజయోత్సవాలే కాదు, ఇందులో అభివృద్ధి పనులకు పునాది రాయి వేసే కార్యక్రమం. సుమారుగా 100 కోట్ల రూపాయల పునాదిరాలు శాంక్షన్లు మంజూరు ఇచ్చి వాటికి ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. దీంతోపాటుగా సంక్షేమ కార్యక్రమం సంబంధించి కూడా నిధులను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం. అట్లాగే మహిళా సంఘాలకు పెట్రోల్ పంపులు కావచ్చు, అట్లాగే మహిళలకు సంబంధించి వడ్డీ లేని రుణాలు, కోట్ల రూపాయల వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఆ వేదిక పైన ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేసే కార్యం చేస్తాను. సో దీన్ని సక్సెస్ చేయడం కోసం అవిభక్త ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను, ఇందులో పాల్గొని దీన్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. సరే, ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు రకరకాల
విష ప్రచారాలు చేస్తూ ఉంటారు, ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్ని చేసినా ఎట్లయితే ప్రతిపక్ష నాయకుల ఆశలు ఆవిరైన విధంగా జూబ్లీస్ ఎన్నిక తీర్పిచ్చిండ్రో రేపు రాబోయేటువంటి సర్పంచ్ ఎన్నికలైనా, భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి మళ్ళీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలైనా, ఆ తర్వాత రాబోయేటువంటి మళ్ళీ శాసనసభ ఎన్నికలైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయడంకా భోగించబోతోంది. ఖచ్చితంగా మినిమం 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రతికారం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అయితే అసలు ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు ఏ విధంగా అంటే ధీటుగా ఎదుర్కొంటారు? ఎందుకంటే ఇంత ప్రజాపాలన సాగిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇది లేదు అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు జూబ్లీస్ ఎన్నిక ద్వారా తీర్పు ఇచ్చినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసేటువంటి విమర్శలకు కూడా రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తీర్పు ఇవ్వబోతాం. అది ప్రతిపక్షాలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తీర్పే ఒక సమాధానం అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం తరపున కూడా రైజింగ్ తెలంగాణ వైపుగా దూసుకుపోతున్నట్టుగా కూడా జూపల్లి కృష్ణారావు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN न्यूज, आदिलाबाद, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम నుంచి. प्रभाग 44 मधील डालडा कंपनी कॉलनीमध्ये अनेक वर्षापासून राहणाऱ्या 41 गरीब कुटुंबांना अल्पसंख्याक नेत्यांनी न्याय देण्याची ही मागणी केलेली आहे. त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की राहणाऱ्या कुटुंबांना न्यायालयाकडून नोटिसा मिळाल्याबद्दल त्यांनी काळजी दाखवली आणि ते म्हणाले, अनेक वर्षापासून तेथे राहत आहोत आणि नगरपालिका कर देखील भरत आहोत आणि अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करण्याची आणि न्याय देण्याची विनंती त्यांनी केली. आज आदिलाबाद वार्ड नंबर 44 के डालडा कंपनी एरिया में जो भी आज प्रेस क्लब में लोग इकट्ठा हुए, उसका एक ही रीज़न है कि कोर्ट से EP में इनको नोटिस आए, जिसमें जज साहब ये बोल रहे कि टाउन प्लानिंग ऑफिसर की मदद से ये लोग आइडेंटिफाई करके ये लोग को खाली करो बोल के है। पर ये लोगों का एक ही बोलना है, ये लोग को कोर्ट के आर्डर को रिस्पेक्ट करते और ये लोगों को ऑलरेडी 1997 में RDO साहब लेटर दिए थे कि जॉइंट सर्वे करो बोल के, तहसीलदार साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब सर्वे करो बोल के ऑलरेडी दिए थे। जब वो पीरियड में भी सर्वे नहीं हुआ, आज ये लोगों के पास तकरीबन 41 फैमिलीज़ के पास टोटली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। इन म्यूनसिपालिटी टैक्स पेयर्स है और इन लोगों के पास 2006 में RDO साहब दिए पोजीशन सर्टिफिकेट्स है और ये लोगों के पास इंदिरा इल्लू AP पीरियड आंध्र प्रदेश के पीरियड में दिए इंदिरा इल्लू के बुक्स भी है, टोटली अवेलेबल है। हर चीज़ रहने के बाद ये लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही ये लोगों की बात है कि जो भी कोर्ट का जो भी आर्डर है उसको सम्मान करते और उसका भी सर्वे डिमार्केशन होना टोटली जो भी अपोजिशन पार्टी है जो 23-24 नंबर जो 23-24 प्लॉट नंबर जो उन्होंने क्लेम कर रहे, वो प्लॉट नंबर कौन से सर्वे नंबर में आता और वो प्लॉट नंबर इनके जो प्रॉपर्टी लैंड पे बैठता या नहीं बैठता, ये टोटली डिमार्केशन होना और विद द हेल्प ऑफ कंट्री टाउन प्लानिंग ऑफिसर या रेवेन्यू साथ में मिलकर करें तो बहुत बेहतर रहता है। ये लोग अभी कोर्ट को फॉलो करते बोल रहे और हम हमारे कलेक्टर साहब से भी ये सब लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज़ को सही तरीके से करें और ये गरीबों के हक़ में करें और हम कलेक्टर साहब से भी बहुत उम्मीद रख रहे हैं और ऑलरेडी इससे पहले कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई, SP साहब से भी मुलाकात हुई इस बारे में और ये लोग बहुत परेशान हैं। कलेक्टर साहब ये चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करें और हम जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और हमारे DCC जो भी नरेश यादव साहब हैं, हम सबसे लोगों की रिक्वेस्ट है कि जो कांग्रेस के पीरियड में जो चीज़ ये महिला जो बसा, आज भी वो महिला आबाद रहना और ये लोगों को न्याय मिलना, ये लोगों को सही तरीके से कोर्ट का जो भी है सही तरीके से वर्क होना।
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. दररोज शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करत आहे आणि त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की राजेश्वर काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने मावला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उमेदवार म्हणून निवडणूक लढत आहे. मंगळवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये आलेल्या राजेश्वर यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. तर त्यांनी मावला ग्रामपंचायतीच्या लोकांना राजेश्वर यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले, जे एक चांगला माणूस आहे आणि लोकांचे कल्याण करू इच्छितात आहे. తోడుగా ఉండి మీ సేవకు అనేక రకాలుగా మావల ప్రజల సేవయే మాధవ సేవ అనుకునేటువంటి ఒక మంచి మనసున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ డి రాజేశ్వర్ గారిని మావల సర్పంచ్గా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. మావల సర్పంచ్గా రాజేశ్వర్ గారు గెలిచిన తర్వాత గత 6 సంవత్సరాలుగా అనేక సంవత్సరాల ప్రజా జీవితంలో తానెంత నిక్కచ్చిగా ఉండి నిస్వార్థంగా మావల ప్రజల సేవ చేసిండో, రేపు కూడా మళ్ళీ సర్పంచ్గా గెలిచిన తర్వాత రాజేశ్వర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా అత్యధికంగా అందుబాటులో ఉండి మీకు సేవ చేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాలన్నిటినీ కూడా మీ గడప గడపకే తీసుకొస్తారు. కాబట్టి మావల సర్పంచ్గా శ్రీ రాజేశ్వర్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని మావల ప్రజలందరినీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या महिन्याच्या 4 तारखेला आदिलाबाद येत आहे आणि आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रजापालन या विजय उत्सव सभेत मोठ्या संख्येने काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले, ज्यामध्ये ते सहभागी होतील आणि ते यशस्वी करतील. त्यांनी मंगळवारी प्रजासेवा भवन येथे पत्रकारांसह माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये दुपारी 12 ते 12:30 या होणाऱ्या सभेमध्ये हजारो लोकांना येण्याची विनंती केली. प्रजापालना विजय दिवस ये आदिलाबाद के शहर में रेवंत रेड्डी साहब एक भारी सभा हजारों लोगों से बात करने के लिए हमारा आदिलाबाद शहर को आ रहे. मेरा गुजारिश है पूरा आदिलाबाद शहर की आवाम से कि ये सभा को, रेवंत रेड्डी साहब की मीटिंग को पूरी
ज़बरदस्त आप जोश के साथ सक्सेस कीजिए। आप ज़रूर आइए हमारा इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में 4 तारीख को, दिसंबर 4 तारीख को रेवंत रेड्डी साहब आवाम से, हमारा आदिलाबाद के आवाम जनता से बात करेगा, मुखातिब करेगा। ज़रूर आप हाज़िर होजिए और कांग्रेस पार्टी को आपका आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। ज़रूर हज़ारों लोग इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम 12 बजे दिसंबर 4 तारीख को आप हाजिर हो जाइए। ये विनती करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय कांग्रेस। गेल्या आठवड्यापासून बेला मंडळ केंद्रातील उपमार्केट यार्डमध्ये सोयाबीन खरेदी थांबल्याने शेतकरी चिंतेत आहे। मार्केट यार्डमध्ये सोयाबीन खरेदी केले जात नसल्याने रात्रीच्या वेळी कडक थंडीत शेतकरी थरथर कापत आहे। रंगहीनता, ओलावा आणि नुकसानीने सोयाबीन खरेदी करण्यात आलेली नाही असेही सांगितले। त्यांनी सर्व शेतीची कामे थांबवून आठवडाभर मार्केट यार्डमध्ये वाट पाहत असल्याची चिंता व्यक्त केली। त्यांनी सरकारला त्यांचे पिके खरेदी करण्याची विनंती केली। उधर का खेत में तुअर पराठी पहला तो चारा खिलाने का सर మేము సిరిసన గ్రామం బేలా మండలము మాది సోయాబీన్ తెచ్చి వారం 15 రోజులు అవుతున్నది పాసింగ్ లేదు కాటలైన మాల్ లేపుతలేరు ఇది ఎట్లా పద్ధతి సార్ ఇది కలెక్టర్ గారు దీన్ని చెరువు చూపి ఏమైనా పని చేయాలా ఇది ఎట్లా మేము ఒంటరితనము వ్యవసాయం చేసేటోళ్ళము అక్కడ లేలు ఇక్కడ లేలు మనిషి రాత్రి పొద్దు అనక ఇక్కడ వండు కాపల కాసుడు ఉన్నది చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది ఇది సోయాబీన్ అమ్ముడుకు బేలా మార్కెట్లో గత 12 రోజుల నుంచి సోయాబీన్ కొనుగోళ్లు నిలిపివేయడం జరిగింది। మరియు మేము రైతులం గత 12 రోజుల నుంచి బస్తాలు అలాగే ఉన్నాయి। ఎటువంటి లారీ వస్తలేదు, మా బస్తాలు పాసింగ్ అయి కుట్టి మరి రెడీ ఉన్నాయి। ఒకటే ఆ బస్తాలు లారీలో వేయడం లేదు। మరి 12 ఇంత సలికి కావలి కాస్తున్నాం, ఒక్కరు కూడా ఏ అధికారి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు। ఇవాళ సార్ నేను బేలా మార్కెట్లో వచ్చిండు కానీ ఇక కుప్పలు ఉన్నాయి, బస్తాలు ఉన్నాయి, ఓళ్ళు లేవు, ఇలా నేను పడుతున్నాయి, ఇలా మా పరిస్థితి బేకారైంది, ఇలా ఓటు దెక్తులు లేవు, ఇలా వస్తులు లేవు, మరి ఎట్లా చేయాలా, ఎట్లా లేవు, మరి ఇలా తరి బస్తాలు తీసుకోవాలా సార్ బాగా పరిచయం ఉన్నాయి, ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా కలెక్టర్ సాబ్ దగ్గర వస్తా నేను వారం రోజుల పోతాను నింపి ఇంకా తీసుకపోలేదు, మరి తీసుకపోలేదు, ఎంత పరిశాని ఉన్నది ఈడ ఎద్దు గూటాల మీద మేము మార్కెట్లో ఎన్ని రోజులు వండు చలిలా ఒక ముసలోడు ఉన్నాడు కట్టెదర్శిడు, మరి అప్పుడు డాక్టర్ని పిలిచి మెడికల్ తెప్పించినాము, ఇట్లా పరిశాని అయింది, మీరు కుళ్ళ చెప్పాలి కదా మేము ఇప్పుడు వారం రోజులు కొనమని, ఆ బోర్డులు లేక ఏమి లేక ఇక మేము కష్టకాలము గొండోలు లెక్క మేము చేస్తున్నాం ఈడ ఏమో సత్తాంటున్నాను ఎన్ని రోజులు సార్ అంటే చలి ముసలోడు ఒక కట్టెదర్శిండు, ఓళ్ళకి చెప్పు డబ్బులు లేక ఏం చేసుడు। आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस पक्षाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले
नरेश जाधव यांनी सोमवारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट दिली। विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांसह त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आणि शाल देऊन सत्कार केला। त्यांनी सांगितले की पक्ष मजबूत करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पक्ष या समर्थित उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वजण एकत्र काम करतील। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे भाजपवर खळबळजनक भाष्य। भाजप हा महात्मा गांधीच्या हत्या करणारा पक्ष आहे असे भाष्य। मंत्री जुपल्लीचा आदिलाबाद दौरा। मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा व्यवस्थेचा आढावा। काँग्रेस कार्यकर्त्यांना भेटले। जुपल्लीने प्रजासेवा भवनाला भेट दिली। कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांसह भव्य स्वागत। आदिलाबाद लोको पायलटचा निषेध। केंद्राने त्यांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।